ओम शांति 3/1/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहउचंती मिठे बच्चे निराकार बाबा तुम मानकु निजर मत देई आस्तिक कराउछंती। आस्तिक हेले ही तुमे माने बाबा ठारू संपत्ति नहीं पारिबो। निराकार बाबा तुम मानकु निजर मत देई आस्तिक कराउछंती। आस्तिक हेले ही तुमे माने बाबा ठारू संपत्ति नहीं पारिबो। आज बाबांकर प्रश्न अछि, बेहद्र राजत्व प्राप्त करिबा पाई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देवा दरकार। बेहद्र राजत्व प्राप्त करिबा पाई केउ दुईटी कथा उपरे पूरा पूरा ध्यान देवा दरकार। उत्तरे बाबा कहउचंती पाठ पढ़ा एवं सेवा। सेवा करिबा पाई लक्षण मध्य बहुत भल होइथिबा दरकार, कारण एई पाठ पढ़ा बहुत आश्चर्यजनक अटे। एहा द्वारा तुमे राजत्व प्राप्त करुछ। द्वापर युग ठारू धन दान करिबा द्वारा राजत्व मिली थाए, किंतु एबे तुमे माने पाठ पढ़ा द्वारा राजकुमार राजकुमारी हेउछ। गीत अछि, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीतर गोटे धाड़ी शुणिले। तुमर तीर्थ हेला घरे बसी चुपचाप मुक्ति धामरे पहुँचीबा। दुनियार तीर्थ तो साधारण तीर्थ, किंतु तुमर तीर्थ अलगा। मनुष्य मानकर बुद्धिजुगत साधु सन्थ मानक आड़कू बहुत आकर्षित हेउची, किंतु तुम मानकू तो केवल बाबा को ही मने पकाइबा पाई निर्देश मिलुची। से हेउचंती निराकार बाबा। एपरि नुहे जे निराकार को मानुथिबा व्यक्ति निराकारी मतरे अटंती। दुनियार तो मत मतांतर बहुत रही ना। निराकार बाबा ही ए गोटिए निराकारी मत देउचंती, जहा द्वारा मनुष्य सर्वोत्तम पद जीवन मुक्ति अथवा मुक्ति पाउछंती। एही कथा को केही भी किछि ले जानि नाहंती। केवल एपरि कहि देउछंती जे आमे निराकार को मानुछु। एठारे अनेक मत रहिछि। सत्य जुगरे केवल गोटिए मत रहिबो। कली जुगरे अनेक मत रहिछि, अनेक धर्म रहिछि। एठारे तो लक्ष लक्ष कोटि कोटि मत थिबो। घरे घरे प्रत्येकंकर निजस्व मत रहिछि, किंतु बाबा तुम मानकु सर्वोच्च करिबा पाई एकमात्र सर्वोच्च मत देउचंती। तुमर चित्र देखि अनेक लोक कहउचंती जे एसबु कौन तैयारी करिछ, मुख्य कथा कौन? तेबे तुमे कुह, यह रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अटे, जेउ ज्ञान द्वारा आमे आस्तिक हेउछु। आस्तिक हेबा द्वारा बाबांक ठारू वर्षा मिलुछि। नास्तिक हेबा द्वारा वर्षा को हराई देछु। वर्तमान तुम पिलामानकर धंदा हेला नास्तिक को आस्तिक करिबा। एही परिचय तुम मानकु बाबांक ठारू मिलिछि। त्रिमूर्तिर चित्र तो बहुत स्पष्ट। ब्रह्मा को द्वारा ब्राह्मण तो निश्चिंत दरकार ना। ब्राह्मण मानक द्वारा ही यज्ञ चली थाए। यह तो बहुत बड़ यज्ञ। प्रथमे तो यही कथा बुझाइबा को पड़ुछि जे बाबा ही हेउचंती सर्वोच्च। सबु आत्मा माने भाई भाई अटंती। समस्ते एकमात्र बाबा को ही मने पकाउछंती। तांकु बाबा बोली कहउछंती। वर्षा मध्य रचयिता बाबांक ठारू ही मिलुछि। रचना अर्थात मनुष्य मानक ठारू तो मिली पारिबो नाही। सेथिपाई ईश्वरंकु समस्ते मने पकाउछंती। तेबे बाबा हेउछंती स्वर्गर रचयिता एवं से भारत रे ही आसी एही कार्य करुछंती। त्रिमूर्तिर चित्र मध्य बहुत भल।
ଏ ବାବା ଏ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କୋଳର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂରା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମେଡାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଅତି କମ୍ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମେଡାଲ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ସନ୍ତାନମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବାବା ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଝରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କାହାର ଯୋଗ ଅଛି ତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ସେବା କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କେଉଁ କାମର? ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ମୋର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଭାରତରେ ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଗାୟନ ରହିଛି। ତେବେ ରାମ କିଏ? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଏକ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବେହଦର ବାବା ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ଷା କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଏହିପରି ପଦପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛି। ଏହି ମେଡାଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହା କେତେ ଛୋଟ ମେଡାଲ, କିନ୍ତୁ ବୁଝାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦରକାର। ଏହିପରି ସନ୍ତାନ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ମେହନତ କୌଣସି ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖି ଦେଖ, ସାରା ଦିନରେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛୁ। ସାରା ଦିନ ଅଫିସରେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଯୋଗରେ ବସାଇ କହିଥାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏଠାରେ ଥିବା ସମୟରେ ତ କିଛି କର୍ମ କରୁନାହଁ। ତୁମକୁ ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିପାରିଲେ ଯାଇ କର୍ମଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାଠ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ସତ୍ୟତାର ସହିତ ଚାର୍ଟ କେହି ବି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କଲି। ତାହା ମଧ୍ୟ କେବଳ ସକାଳେ ହିଁ ଯୋଗରେ ବସୁଥିବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଉଠି ରାମଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧୁନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ନା, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିବ। ତୀବ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କିଛି କ୍ଷଣ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଏହା ତ ହେଉଛି ଅଜପା ଜପ। ତେବେ ଏହା ନୂଆ କଥା ଅଟେ ନା? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବର ଅକ୍ଷର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ
ମେଡାଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିଛୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ, ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ନା। ରାଜା କମ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାତ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ହେବେ। ପ୍ରଜାତ ଢେର ହେଉଛନ୍ତି, ବାକି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। କେତେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଖାଇବାକୁ ତ ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ, ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ପାଳନା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ନା। ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯବାନ ହୋଇଥିଲେ ଘରେ ରହି ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ମତି ନ ଦେବେ ତେବେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଦେଖି ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମାର ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ତୁମେ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବା କରି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଅ। ହଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୂଲ୍ୟହୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ସେସବୁ ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆମର ସନ୍ତାନମାନେ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ପରପିଢ଼ି ଖାଇବେ। ଧନବାନର ଧନ ଧୂଳିସାତ୍ ହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଲାଗିନଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। କେହି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯାହା ମିଳିଲା ତାହା ଭଲ। ସେମାନେ ସେଥିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେହଦର ରାଜତ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଓ ସେବା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ରାଜା ଅଥବା ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠ ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେବାର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ସେବା କରିବୁ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ସେବାର ସଉକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅପସେବା କରି ଆହୁରି ଯଜ୍ଞର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେବେ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମେଡାଲ ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି। ପୁଣି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଲାଇଟ୍ର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ତ କାଲି ପୁଣି ରାହୁର ଦଶା ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ କାଳେ ଖରାପ ଗ୍ରହ ଚାଲିଯିବ। ଖରାପ ଗ୍ରହ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଯାନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପାଇଁ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ସଦୃଶ ଗ୍ରହ ଚାରି ଆସିଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ ତିଆରି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ, ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନଲେଜଫୁଲ ହେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ନା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହିପରି ହେବୁ। ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ମିଳିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳିଥାଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଥିବା ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିଲେ ଖରାପ ଗତି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଡାଲ ଉପରେ ବୁଝାଅ। ପୁଣି ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ସେ ତୁରନ୍ତ କହିବେ ଆମକୁ ଏହା ମିଳିପାରିବ। ତାଙ୍କୁ କୁହ, ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏହି ଧର୍ମର ଯିଏ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ତୀର ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କୋ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ସାରା ଦିନ ଏହି ସେବା କର। ଖାସ୍ ବନାରସରେ ଶିବଙ୍କର ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠାରେ ଭଲ ସେବା ହୋଇପାରିବ। କେହି ନା କେହି ବାହାରିବେ। ବହୁତ ସହଜ ସେବା ଅଟେ। କେହି କେହି ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଯିବ, ସେବା କରି ଦେଖ। ସେଣ୍ଟର ତ ସେଠାରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ରାତିରେ ଫେରି ଆସ। ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିଦିଅ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସାରାଦିନ ସେଠାରେ ଯାଇ ସେବା କରି ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମେଡାଲ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମେଡାଲ ଲକ୍ଷେ କ'ଣ 10 ଲକ୍ଷ ତିଆରି କର। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବେ। ଢେର ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ତୁମେମାନେ ମନ୍ମନାଭବର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଏହା ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଟେ ନା। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ? ସେ ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହି କୃଷ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର କ'ଣ ଅଛି? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବ। ସେବାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେବା କର। ଯଦି ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ ତେବେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନାରସ ପାଇଁ ବାବା ଖାସ୍ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୁହ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେବେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେବା କର। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ଅଛି। ତୁମକୁ କେହି ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଇଏ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। କୁହ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି। ଇଏ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ପଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ।
बनारसरे वर्तमान पर्यंत एते कोनोसी सेवा होई नाही। मेडाल अथवा चित्र उपरे बुझाइबा तो बहुत सहज। जदि केही गरीब होइथिबे तेबे कुह तुमको एही पत्रिका मागणारे देउछु। साहुकार होइथिले कुह तुमे एही पत्रिकार मूल्य देले अनेकंकर कल्याण पाई आहुरी मध्य छपाइबु, तेणु तुमर मध्य कल्याण होइजिब। तेबे समय आसिब तुमर एही धंदा सबुठारु भल होइजिब। केही प्रचेष्टा करी देख। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता बाप दादा को सुप्रभात। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। प्रथम पॉइंट, ज्ञान को जीवन रे धारण करिबा सहित सेवा मध्य करिबा को हेबो। जेउ माने अधिक सेवा करुछंती लक्षण अर्थात स्वभाव संस्कार मध्य बहुत भल अछि, सेमानकर सम्मान मध्य निश्चिंत रखिबा को हेबो। द्वितीय पॉइंट, कर्म करिबा समय रे जोगयुक्त होई रहिबार अभ्यास करिबा को हेबो। सेवा रे सफलता प्राप्त करिबा पई निजर अवस्था को देही अभिमानी करिबा को पड़िबो। हृदय को निर्मल रखिबा को हेबो। आज बाबांकर वरदान अछि, सर्व समस्या गुडी को विदाय देवार समारोह पालन करुथिबा समाधान स्वरूप हुआ। सर्व समस्या गुडी को विदाय देवार समारोह पालन करुथिबा समाधान स्वरूप हुआ। विस्तार बाबा कहउचंती, समाधान स्वरूप आत्मा मानंकर माला सेते बेले प्रस्तुत हेबो जेते बेले तुमे माने निजर संपूर्ण स्थिति रे स्थित हेबो। कारण संपूर्ण निकटरे समस्या गुड़िक पिला दिनर खेल भली अनुभव होई थाए, अर्थात समाप्त होई जाए। जेपरी ब्रह्मा बाबांको सम्मुखरे जदि कोनोसी पिला किछि समस्या नहीं आसुथिला तेबे समस्यार कथा सुनाइबा पई तार साहस हेउ नथिला, ताकू भूली जाउथिला। सेहि भली तोमे माने मध्य जदि समाधान स्वरूप होई जीव तेबे अधा कल्प पाई समस्या गुड़िकर विदाय समारोह होई जीव। तेणु विश्वर समस्या गुड़िकर समाधान ही परिवर्त अटे। स्लोगान रे बाबा कहउचंती, जेउ माने सर्वदा ज्ञान को स्मरण करिथांती सेमाने मायार आकर्षण ठारू सुरक्षित होई जांती। जेउ माने सर्वदा ज्ञान को स्मरण करिथांती सेमाने मायार आकर्षण ठारू सुरक्षित होई जांती। निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिवार सेवा कर। तृतीय पॉइंट बाबा कहउचंती, निजर डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप रे स्थित हुई साक्षी हुई समस्तंकर पाठ को देखिबा सहित सेमानकु सकाश दियो, अर्थात सहयोग दियो। काहे किना तुमे माने समस्तंकर कल्याणर निमित्त अट। तेणु एही भली समस्तंकु सकाश देवा ही निमित्त हेबार कर्तव्य पालन करिबा, किंतु उच्च स्थिति रे स्थित रही समस्तंकु सकाश दियो। बाणी द्वारा सेवा करिबा सहित संकल्प रे शुभ भावनार वृत्ति द्वारा सकाश देवार सेवा कर। ओम शांति।